Can you see my screen? Yes. Yes. Okay. So now you can see my screen now. Yeah. 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 So to begin with, how to locate the channel partners? I'll just talk on this. Firstly, while finding the partners all over the world, because for us it is very important that being into consumable item supplier, we need the channel partners in before we start business in any other country. So that is a mandatory for us. So how we generally go about it? So first point is our website. We have to update our website in such a way that uh, all the keywords, global keywords, means global competitors, how which keywords they have used in their websites, those keywords we can try to accommodate in our website, so we can receive inquiries through our web portal easily. We should be visible everywhere. Then there are some typical industrial directories in worldwide available. Say for our products, we are interested in foundries. So there are directories like casting directory is available worldwide. So that directory consists of foundries in each country with their addresses and their all major points like manufacturing capacity, number of people working, address, then contact person, and all these areas, all these points. And also there are list of material suppliers in those particular countries, as also mentioned. Also consultants. So it's quite informative directory is available. So I believe similarly for other market segment like machine tools and all, there may be such kind of directories available, which we can try to locate as per our business. Then there is another point is, as I already told you that we are into consumable market, consumable products. So accordingly, there are many other suppliers who also supply consumable goods like ferroalloys or raw materials to foundries. So foundries usually buy monthly basis. They don't buy for 6 months or 1 year. So usually what we do is we can contact the distributor and agents of other companies who are into the different product line like ferroalloys. So we can tap their distributors in other countries and we can ask them whether you are interested, and it immediately synergizes because it is for their business. They are already going to the same customer for selling their product. So it is like just adding another product in their basket and increase their offerings to the same customer. So more than 90% time they accept our proposal and they start working for us also. So this is one way of finding channel partner. Another way is you can try to contact distributors of your competitors directly, because sometimes the some products are different even though product name is same or other function is same, but feature wise price difference is there, and to serve complete market segment, that existing distributor may take your products also into consideration. So that also you can try. Another point is participate in international exhibitions. So last 2 days, all speakers have emphasized on importance of participating in international exhibitions. Of course, we get most of our distributor network is developed through the international exhibitions only. So, how to develop the channel partners.
So once we select any channel partner for any country, then we have to visit them. So for that, you can ask that channel partner to arrange the series of meetings with their prospective customers, and ask to arrange for demos or trials of your products, and then we can plan a visit to them, let's say for a week or 15 days, so that you can cover maximum clients. During this period, what we can do is we can give training to their field staff and also conduct a demonstration or trials at the end users along with their field staff, which will give them a hands-on feel of how to conduct trials, how to give demonstrations, and since you yourself is talking to a direct customer, they learn quickly, and they get trained fast. And also the biggest advantage is we get the first-hand information about the customer's mentality, how the end user thinks about your products, or rather, not our products, but about overall what is his culture, or what type of other equipments he's having. Let's say in the foundry, induction furnace is a key for the melting. So which brand he is using the induction furnace? If he is from that, you can find out if he is using inductotherm furnace or if he is using a local make furnace. So from that, you can you can guess what he thinks about his investment plans. So that gives you idea about your customers, how they think, and that based on that you can lay down your strategies for that particular area. And of course, you can also take the opinion of the field staff of your channel partner while making the strategy. And since you are there, since you are going for first meeting, in that meeting itself, try to set some targets which is mutually agreeable, and then plan accordingly your strategy. Then if needed, if further training, if you feel that further training is required for their field staff in our factory, then you can invite them for the training of your servicing of your products. So once you do this, your channel partners' confidence level increases very high, and then they take care of after sales service very smoothly, and your image in that particular region keeps on improving. So this is how our way of developing channel partners, which we are doing for the past many years. Then what are the benefits of working? Yeah. Hello. Yeah. मला जरा 2 मिनिटं बोलू का? हाँ बोल ना. हॅलो. हाँ बोला बोला. एव्हरीबडी. विजय आवाज कट होतोय मध्ये. हॅलो. त्यांनी पहिल्यांदा वेबसाईट सांगितलं की हॅलो. क्लिअर आहे का? आवाज क्लिअर नाहीये. हॅलो. आता क्लिअर आहे का? नाही अजिबात नाहीये. फार त्याच्यामध्ये. हॅलो. आता क्लिअर आहे? हा थोडासा. हा बोला. हा तो प्रत्येक कंट्रीमध्ये त्या प्रोडक्टला वेगळं काहीतरी नाव पण असू शकतं. त्यामुळे ते जे लोक नावाने फॅमिलियर आहेत त्या कीवर्ड साठी म्हणून आपण विचार करतो. तो पहिला पॉइंट जर सांगितलं तर वेबसाईटचा, कारण आपल्याकडे त्याला वेगळं नाव असू शकतं, त्यांच्याकडे प्रचलित नाव वेगळं असतं. तर त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टन्स आहे की त्या कंट्रीतले काय आहेत स्टडी त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू करणं गरजेचं असतं. आणि कॉम्पिटिटरचा वेबसाईटचे कीवर्ड शोधता येतात. इझिली टूल्स अवेलेबल आहेत.
त्याच्यावरून आपल्याला कळू शकतं की ते काय म्हणतात. तो एक महत्वाचा मुद्दा होता. त्यानंतर आम्ही असं पण करतो की इंडक्शन फर्नेस मॅन्युफॅक्चरर जे आहेत त्यांचा कस्टमर डेटाबेस काय आहे, कारण जिथे फर्नेस असेल तिथे आमचं प्रॉडक्ट जाऊ शकतं. त्यामुळे तो पण डेटा काढून आम्ही आमच्या डिस्ट्रीब्युटरला प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे त्याला हेल्प होते की आमचं प्रॉडक्ट कोणाकडे विकू शकतो. हे एक 2-3 पॉईंट मला ऍड करायचे होते. अधूनमधून मी त्याचा एक स्लाइड कंप्लीट झाली तर काय ऍड करायचं असेल तर मी बोलेन. संजय, ओव्हर टू यू. आता बेनिफिट्स चॅनल पार्टनर बरोबर काम करण्याचे काय आहेत, त्या याच्यामध्ये बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज इज वी कॅन विन द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स इमिजिएटली. कारण आपल्या लोकल जो चॅनल पार्टनर असतो आपण शोधतानाच असा शोधलेला असतो की ज्याचं काहीतरी रेप्युटेशन आहे त्या मार्केटमध्ये, आणि त्यामुळे त्याच्या ह्याला बघून आपल्याला कस्टमर्स आपल्यावर विश्वास लवकर ठेवतात. आणि त्याच्यात दुसरा म्हणजे तुमचं डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा ट्रायल झाल्या, सगळ्या सक्सेसफुल झाल्या की सगळं ठीक आहे, चला व्यवस्थित इन्स्ट्रुमेंट चालतंय, अॅक्युरेट आहे, रिपीटेबल आहे, सगळं आहे. पण भारत, यू आर फ्रॉम इंडिया, तिथला जर असेल मी इथे आहे इथे आणि सगळं काही मी तुला सर्व्हिस देऊ शकतो, इट रिअलाइजेस क्विकली. दुसरा ऍडव्हान्टेज असा होऊ शकतो की आपल्याला आता आम्ही कन्झ्युमेबल आयटम बनवतो, आमचे बल्क प्रोडक्शन आणि बल्क डिस्पॅचेस, म्हणजे साधारण 20 फुटी कंटेनर मध्ये आमचे अराउंड 48,000 सेन्सर्स जातात. आणि त्याचे शिपिंग कॉस्ट बघता जितके जास्त एका शिपमेंट मध्ये जातील तितकी ती पर पीस कॉस्ट कमी होऊ शकते. त्यामुळे आपल्या चॅनल पार्टनरच्या वेअरहाऊस मध्ये आपण जर त्याला जसं सांगितलं तर तसा तो कॅल्क्युलेट करून तो त्याच्या इथे स्टॉक ठेवू शकतो. आणि त्याच्या इथे स्टॉक असल्यामुळे दर महिन्याला आपल्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे 1000 पीस 2000 पीस असं तो त्याच्या इथून बिलिंग करू शकतो. आणि तो एक खूप मोठा फायदा आहे. डायरेक्ट कस्टमर सुद्धा आपण मिळवू शकतो. म्हणजे काही बरेच ऑर्गनाइज्ड किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या असतात की ज्या मल्टी कंट्रीज मध्ये ऑपरेट होत असतात, त्या म्हणतात की आम्ही डायरेक्ट विकत घेऊ शकतो. त्या केसमध्ये डायरेक्ट मध्ये असं आहे की त्यांना एकदम 3 किंवा 6 महिन्याचं मटेरियल घेऊन स्टॉक करून ठेवायला लागतं. सो ते त्यांचे पैसे ब्लॉक होऊ शकतात तेवढ्या ह्याच्यात. त्याच लोकांना जर आपण असं सांगितलं की अरे आमचे चॅनल पार्टनर आहे आणि यू कॅन रेस्ट अश्युअर्ड अबाउट टाइमली डिलिव्हरी आणि रिपीटेबिलिटी, तसे कॉर्पोरेट सुद्धा तुम्ही आपल्याकडे खेचू शकता. तर हा एक खूप खूप महत्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आपलं ऑफकोर्स आपण ट्रेनिंग वगैरे दिलेलं आहे तिथल्या सर्व त्यांच्या फील्ड इंजिनियरला, त्यामुळे काही ऑपरेशनल एरर आले तर ते ऑपरेशनल एरर्स क्विकली तिथे ऍड्रेस होऊन तिथल्या तिथे एक किंवा 2 दिवसात त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन ते परत वापरू शकतात. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉब्लेम असेल तर ऑफकोर्स त्यांना डिटेल ट्रेनिंग देणं गरजेचं आहे की हाऊ टू रिप्लेस द पार्ट अँड ऑल. ते सुद्धा आपण आपलं प्रोडक्ट मध्ये जर इन्कॉर्पोरेट केलं मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन तर सोयीचं पडतं, म्हणजे प्रॉम्प्टली आफ्टर सेल सर्व्हिस देण्यामध्ये. आणि ऑफकोर्स एवढं सगळं झाल्यामुळे आपल्या कंपनीचं नाव वाढत असतं तिथे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले पेमेंट सिक्युअर्ड असतात. आपले चॅनल आपल्याला एकाच सोर्स कडून पैसे येणार असतात. म्हणजे आपले एखाद्या देशामध्ये जरी 60-70 कस्टमर असले तरी आपल्याला पैसे हे एकाच कडून येणार आहेत आणि ते आपल्या टर्म्स प्रमाणे ठरलेल्या वेळेत येत राहतात. त्यामुळे आपल्याला त्याची काही काळजी करायची गरज नाही. दुसरा, करन्सी फ्लक्च्युएशन इज टेकन केअर. म्हणजे आताच आपण गेले 2 दिवस आणि आजही आता आदित्यजी बोलले की करन्सी फ्लक्च्युएशन, आपण आता जसं काल अब्बास सर बोलले की 3 ते 4% असेल तर आम्ही दोघेही काही बोलणार नाही, बायर आणि सेलर. तर ह्या केसमध्ये आपण आणखीन स्पष्ट बोलू शकतो कारण आपला पार्टनरच आहे आपल्या समोर. त्याला सांगू शकतो की अरे बाबा आज आमचा डॉलरचा रेट भारतामध्ये 70 रुपये आहे, आज आहे 24 तारीख, आणि ज्या दिवशी समजा मे मध्ये माझं बिलिंग होणार आहे, तर मे मध्ये ज्या दिवशी बिलिंग होणार आहे त्या दिवसाचा जो काही रेट असेल इंडियन रुपीजचा, त्यानुसार
ऍक्च्युअल हे डॉलरची रेट कमी जास्त आपण करू आणि तेच त्यानुसार मग आपल्याला आपले इंडियन रुपीज मधले आपले इंटरेस्ट सगळे प्रोटेक्ट झालेले असतात. आपला फायदा, आपले ओव्हरहेड सगळं प्रोटेक्ट झालेलं असतं. आणि हा एक चॅनल पार्टनर बरोबर काम करण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा असतो की करन्सी फ्लक्च्युएशनची आपल्याला काळजी नाही करायची. आपल्याला आपले पैसे 100% मिळणारच असतात. नंतर लोकल लँग्वेज बॅरियर. आता बरेचसे देश असे आहेत की जिथे इंग्रजी बोललंच जात नाही. कारण आता समजा आपण टर्की हा देश जर म्हणला तर तिथे इंजिनियर, डॉक्टर हे सुद्धा टर्किश लँग्वेज मध्येच त्यांचं सगळं ग्रॅज्युएशन पूर्ण होतं. त्यांचं इंग्रजीमध्ये काहीच टेक्स्टबुक ते रेफर सुद्धा करत नाहीत. सगळे टेक्स्टबुक त्यांची रेफरन्स बुक्स हे टर्किश लँग्वेज मध्ये असतात. त्यामुळे तिथले सगळे इंजिनियर हे टर्किशच बोलतात. आणि जरी आपण प्रोफेशनल ट्रान्सलेटर वापरला तरी आपले बरेचसे टेक्निकल वर्ड असतात की जे डोक्यावरून जातात, त्यांनी कधीच ऐकलेले नसतात. ते तिकडचे आर्ट्स किंवा हे झालेले असतात, त्यांना टेक्निकल टर्म्स माहीत नसतात. त्यामुळे ते काय प्रॉपर कम्युनिकेट करू शकत नाही. त्यामुळे आपण इथे आपला चॅनल पार्टनर च्या इथेच एखाद दुसरा इंग्लिश स्पीकिंग इंजिनियर असेल असे त्याला जर मिळाला आपल्याला, म्हणजे बऱ्याच वेळेला अवेलेबल करून देतात ते. आम्ही जिथे जिथे बोललो तिथे त्यांनी ती प्रोव्हिजन केली होती की इंग्लिश स्पीकिंग इंजिनियर एक ठेवला आहे, की त्यामुळे आपलं जे काही बोलणं आहे ते त्यांच्याकडे पूर्ण जातं आणि मग तो नंतर त्याच्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करून पुढे ही गो अहेड विथ द मार्केट. अशा रीतीने हे आपल्याला बेनिफिट्स मिळू शकतात चॅनल पार्टनर बरोबर काम करण्यात. आता कम्युनिकेशन. संजय, काही प्रश्न आहेत घ्यायचे आता का अजून काही कंटिन्यू करायचंय? हो, प्रश्न असतील तर घेऊया ना. बेसिकली मेन काही प्रश्न होता की चॅनल पार्टनरचं कमिशन कसं ठरवतं किंवा काही बेसिक प्राइस वरती कसं काम करतात? चॅनल पार्टनर्सचं आता दोन पद्धतीने काम करू शकतो. आता माझ्याकडे दोन्ही पद्धतीने आहेत की आता अर्जेंटिनाचा माझा चॅनल पार्टनर जो आहे तो आहे तो कमिशन बेसिसवर काम करतो. म्हणजे मग तो आमची एक प्राइस ठरलेली असते की एक 6 महिने किंवा वर्षभरासाठी एक व्हॅलिड ठेवतो आम्ही प्राइस. आणि त्या ह्याच्यामध्ये जर ज्या काही ऑर्डर येतील तर तो त्याच्या एंडला कोटेशन देतो. समजा मी त्याला $4,500 इन्स्ट्रुमेंटची किंमत कोटेशन ठरवली 6 महिन्यासाठी, तर तो त्याची कोटेशन देताना तिकडून तो जे काय $6,500-7,000 असं त्याचं कोटेशन पाठवतो आणि त्याची प्रत्येकाची कॉपी तो मला पाठवतो. आणि आय मेक शुअर दॅट अर्जेंटिनामधून काही क्वेरी आली, काही कोणाचा मेल किंवा इन्क्वायरी आली तर आय डोंट फेल फॉर इट की चला मी डायरेक्ट करून बघतो, नाहीतरी मला माझ्या डिस्ट्रीब्युटरने दाखवलं नाही. आय नेव्हर डू दॅट. आय ऑलवेज फॉरवर्ड इट टू दॅट पर्सन सो दॅट त्याने ज्याला पाठवलेलं आहे, कारण बऱ्याच वेळा काय करतात तो दुसऱ्या नावाने एन्क्वायरी पाठवतो आणि मग ऍक्च्युअल प्राइस काय आहे मॅन्युफॅक्चरची हे शोधायला प्रयत्न करत असतात लोक. बरोबर. ते मी कटाक्षाने टाळतो. त्याच्यावर पूर्ण हे विश्वास ठेवलेला असतो. आणि मग जी काय ऑर्डर येते मग ती डायरेक्ट ऑर्डर माझ्या नावाने येते $7,500. तर ती $7,500 ने आल्यानंतर मग जो काही डिफरन्स आहे तो त्याला कमिशन झाला. किंवा माझा टर्कीचा किंवा मलेशियाचा किंवा जर्मनीचा जो चॅनल पार्टनर आहे त्यांच्याकडे फिक्स रेट आहे. ते माझ्याकडून विकत घेतानाच ती प्राइस ठरलेली आहे. देन ही सेल्स इट ॲज ओन प्राइस. म्हणजे माझ्याकडून तो आता मी जे $4,500 जे आहे ती प्राइस $4,500 तो माझ्याकडून विकत घेऊन त्याच्या इथे स्टॉक ठेवतो. 4 इन्स्ट्रुमेंट 5 इन्स्ट्रुमेंट एका वेळेस मागवून घेतो आणि मग तो त्याला पाहिजे तसे तो ते विकतो. किंवा सेम केस गोज विथ द कन्झ्युमेबल आयटम. म्हणजे ती काय समजा $0.9 पर पीस असेल तर तो एकदमच 50,000 पीसेस माझ्याकडून त्या प्राइसला घेऊन ठेवतो आणि मग तो त्याच्या इथे €2 €2.5 काय पाहिजे तेव्हा किमतीला तो विकतो. असं दिस इज हाऊ वी डील विथ देम. गुड. दिनेश सर. संजय, माझा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की आता हे प्राइसिंग बद्दलचाच तो प्रश्न आहे. त्याच्यामधला एक पहिला पार्ट तुम्ही आन्सर केला की तुम्ही कमिशन बेसिसवर कसं ते ऍड्रेस करता. ठीक आहे. आता मला असं म्हणायचं आहे की आता तुमचे $4,500
प्राइस आहे आणि तुमच्या बोलण्यामध्ये आलं की तो पुढे जाऊन ते $6,500 $7,000 पर्यंत विकतो. सो दॅट इज समथिंग लाईक 40 to 50% कमिशन. त्याच्यामध्ये त्याला काय फक्त ICC आहे, त्याचे पैसे थोडे ब्लॉक होतात आणि त्याची वेअर हाऊसिंग कॉस्ट आहे. आता ICC आणि वेअर हाऊसिंग कॉस्ट शुड नॉट बी म्हणजे डोक्यावरनं पाणी 5%, त्याच्यापेक्षा जास्त मला वाटत नाही. तर तो एवढ्या हाय पर्सेंटेजवर काम करतो, याच्यामध्ये तुमची कॉम्पिटेटिव्ह एज कदाचित निघून जात असेल, अशी माझ्या मनात एक शंका आली. म्हणजे अग्रीमेंट करताना तुम्ही जर असं सांगितलं की बुवा नाही, मी तुम्हाला $4,500 विकतो, तुझी कॉस्ट आहे अजून काहीतरी खचून 10% पकड, तर तुला $5,000 पडलं, तू याच्यावर 20% कमाव आणि मीच मला ऍज अ मॅन्युफॅक्चरर मला 10-12% मिळतात लेखा, तर तू 20% मध्ये तुला भरपूरच मार्जिन मिळते. तर तू काही झालं तरी ह्या $6,000 विकलं पाहिजे, तर तुमचा व्हॉल्यूम वाढेल आणि इकॉनॉमीज ऑफ स्केल मधनं येऊन इकॉनॉमीज ऑफ स्केलला तुम्ही जर एक्सप्लॉइट केलं तर तुमचं व्हॉल्यूम वाढून तुमचं आणि देन त्याचं पर्सेंटेज कमी होईल थोडंसं, पण त्याचे lesser margin multiplied by substantial volumes is equal to again a very considerable bottom line. अशा पद्धतीने तोही कमवेल आणि तुमचा बेसिकली ऑफटेक खूप वाढेल असं मला वाटलं. तर जर कमिशन बद्दल एखादी पॉलिसी ठरवली तर ती युजफुल राहील असं वाटत नाही का तुम्हाला? म्हणजे आय एम अ व्हेरी नाईव्ह पर्सन इन दिस फील्ड. आय एम जस्ट थ्रोइंग दिस क्वेश्चन एट यू. याच्यामध्ये प्रॉफिट्स जे आहेत म्हणजे तुमचा मुद्दा अगदी योग्य आहे की म्हणजे आपण त्यांना लिमिटेशन घालू शकतो की बाबा जास्तीत जास्त तू 20 किंवा 25% हायर प्राइसने तू विकू शकतोस तुझ्या ह्याच्यामध्ये. त्या ह्याच्यामध्ये प्रश्न असा असतो की आपण आता ही जी म्हटलं त्याच्यामध्ये ग्लोबल कॉम्पिटिटर आणि लोकल कॉम्पिटिटर ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत प्रत्येक देशामध्ये. तर आमचं पर्टिक्युलर उदाहरण घ्यायचं झालं तर जो मी आता तुम्हाला $4,500 म्हटला, तर आमचा ग्लोबल नंबर 1 जो कॉम्पिटिटर आहे त्याची प्राइस साधारण €8,000 आहे त्याच प्रोडक्टची. आणि त्या ह्याच्याने जर म्हणजे चॅनल पार्टनर जास्त अट्रॅक्टिव्ह त्याला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करण्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण आपली प्राइस आपल्याला जेवढा प्रॉफिट अपेक्षित आहे तेवढा मिळतो आहे ना, एवढ्यावरच आजपर्यंत आपण फोकस ठेवला होता. पण आता आणि त्यामुळे बऱ्यापैकी आमचे चॅनल पार्टनर एस्टॅब्लिश लवकर झाले असं माझं ओपिनियन आहे. आणि त्यामुळे त्या ह्याच्यावरती ती प्राइस जर आपण वाढवली तर आपल्याला म्हणजे माहित नाही, ते करून बघायला लागेल. आता तुम्ही जो म्हणला तसा प्रयोग आहे काय होऊ शकेल. म्हणजे माझं सजेशन आता तुम्ही परत सांगितलं तर तुमचा जो नंबर 1 माणूस आहे तो $8,000 विकतो, बरोबर आहे, आणि हाच माणूस तुमचा कमिशन नेत $7,000 तुमची नेऊन ठेवतो. म्हणजे त्या फायनली नंबर 1 माणूस आणि तुम्ही याच्यामध्ये फक्त $1,000 फरक राहतो. तर तेवढा प्रीमियम कदाचित समोरचा माणूस द्यायला तयार झाला, तुमच्या ऑर्डर्स तिकडे वळत असतील तर ते जर तुम्ही 7,000चा बॅरियर जर आणून इकडे 6,000 वर पॉइंटर आणून ठेवला तर यू विल बॅग मच मोर ऑर्डर्स आणि इकॉनॉमीज ऑफ स्केल तुमचं डेफिनेटली वाढेल असं माझं प्रायमा फेसी ऑब्झर्वेशन झालं. इट इज फॉर यू पीपल टू ड्वेल ऑन इट अँड टेक अ सुटेबल डिसिजन. जस्ट वॉज अ सजेशन. माझा अजून एक छोटासा प्रश्न. थँक्यू. आय अग्री विथ यू. आय विल डेफिनेटली चेक ऑन इट. पण म्हणजे ते समजून घेण्यासाठी सुद्धा मी काय करते जरा एक सांगतो. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल टर्कीमध्ये मी स्वतः त्यांची अंकलिपी शिकून घेतली होती आणि त्यानुसार ते त्यांच्याशी काय बोलतात, कारण ते तेवढं कमर्शियल पार्ट तेवढं ते टर्किश लँग्वेज मध्ये बोलायचे. त्यामुळे ते कितीला विकतोय बाबा हे अंडरस्टँड करायचा मी प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये असं की काही ठिकाणी त्यांनी 5,000ला पण विकलं आणि काही ठिकाणी 7,000ला पण विकलं. त्यामुळे वी हॅव नॉट मच emphasized on this particular point, but definitely इथून पुढे त्याच्यावर मी नक्की जरा. बोलू का 1-2 मिनिटं सर? हो. हॅलो. हा 2 मिनिटं मी बोलू का? हो. दिनेश सर, तुम्ही म्हणताय ते लॉजिक परफेक्टली ओके आहे, पण आमचा प्रोडक्टचा आणि
इतका छोटा आहे की त्यांना तो फ्रीडम देणं गरजेचं वाटतं. आम्ही दोन्ही वेळी काम करतो. आमच्याकडे दुसऱ्या कंपन्यांची डिस्ट्रीब्युटरशिप भारतात आहे. त्यांनी आम्हाला ही कंडिशन टाकलेली आहे की तुम्ही 20% वर ऍड करायचं नाही. त्यामुळे प्रिन्सिपली हे माहिती आम्हाला. आता तिथे बघताना आम्हाला असं आढळलं की ते लिमिट आम्ही जर टाकलं तर त्यांना मिळणारा बिझनेस आणि त्यांना इंटरेस्ट निर्माण होण्यासाठी जो ड्राईव्ह जो लागतो तो कमी पडतोय. कारण इतर मालाबरोबर आमचा माल गेला तर त्यांना परवडतं. फक्त आमचं प्रोडक्ट विकायचं म्हटलं तर त्यांना परवडत नाही. आता ही थोडीशी आमच्या बिझनेस लाईन मधले लिमिटेशन्स आहेत. That is of course your business call and it was just a suggestion. नव्याने परत एकदा चेक करू आता. मी तुम्हाला दुसरा प्रश्न चॅनल पार्टनरच्या ट्रेनिंग बद्दल विचारणार होतो. हा. ट्रेनिंग तुम्ही कसं करता? त्या लोकांना इकडे बोलवता की तुमचा माणूस तिकडे जाऊन ट्रेनिंग देतो? आमचा माणूस आम्हीच तिकडे जातो. युजली फर्स्ट स्टेप मध्ये आम्हीच तिकडे जातो. कारण आमचे जे प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यावर इतकं डीप ट्रेनिंग घ्यायची गरज नाहीये. आणि बहुतेक पूर्ण आमचं अख्खं इन्स्ट्रुमेंट हे मॉड्युलर आहे. आणि वी युजली डोंट अलाउ टू सर्व्हिस द इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट ऑन कॉम्पोनंट लेवल. आम्ही त्यांना कार्ड लेवलवरच सर्व्हिस, म्हणजे कार्ड लेवलच, समजा काही बोर्डमध्ये प्रॉब्लेम असला आम्ही अख्खा बोर्ड बदलायला सांगतो. आणि युजली आमचं हार्डवेअर जे आहे ते बऱ्यापैकी स्टर्डी आहे. त्यामुळे इन्स्ट्रुमेंट मध्ये सर्व्हिसिंग करायची वेळ ही अगदी रेअरली आलेली आहे. मेजर सर्व्हिस द्यावी लागते आमच्या क्लायंटला ती ऑपरेशनल एरर, म्हणजे काहीतरी चुकीचं वापरलेलं असतं, चुकीच्या ऍप्लिकेशनला वापरलेलं असतं, किंवा ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायला सांगितलेल्या आहेत त्या घेतलेल्या नसतात. अशा काही कंडिशन, अशा काही मेजर 90% कंप्लेंट अशा असतात. त्यामुळे त्यांचं आम्ही त्यांना तिथे जाऊनच देतो. ओके, थँक्यू. आणि ट्रेनिंग देण्याचा जास्त फायदा आहे. हा, बोलू का 1-2 मिनिटं? हा, आमच्या याच्यात जे कनेक्टर्स वगैरे जे पार्ट असतात ते रिप्लेस करायचे असतात. त्या टाईपचं फील्डवरच ट्रेनिंग देणं गरजेचं असतं. प्लस तिकडच्या साईटवर त्यांना एक्सप्लेन करणं, कारण ऍप्लिकेशन वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे तिथं देणं हे जास्त सोयीचं पडतं आम्हाला. आमचं स्टँडर्ड ट्रेनिंग कोर्स असा डिसाइडेड आहे, पण तो फील्डवरचा एक्सपिरियन्स देण्यासाठी आणि तो कॉन्फिडन्स मिळण्यासाठी आम्ही तिथं ट्रेनिंग देणं जास्त प्रिफर करतो. आणि फ्युचर ट्रेंड मध्ये आमचे सगळे प्रोडक्ट वायफाय कनेक्टेड आणि इथूनच रिमोट सोल्युशन देता येईल अशा पद्धतीने बिल्ड केले. थँक्यू. ओके, या ओव्हर टू संजय. येस, आता मूव फॉरवर्ड. कम्युनिकेशन हा मुद्दा ऑलरेडी आदित्यजींनी कव्हर केला. त्यात मी काही पॉइंट्स काढलेले आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा असा की आपला कम्युनिकेशन हे युजली सिंगल हँडेड ठेवावं आपल्या कंपनीमधून. की संजय एक मिनिट, तो स्लाइड थोडी ब्लर दिसते, त्याला थोडा काही हे करता येईल का? रिडेबल नाही. हा, इट्स बेटर नाउ. ओके, येस. तर कोणीतरी एकच माणूस डेसिग्नेट करावा एका पर्टिक्युलर कस्टमर साठी, किंवा मग पूर्ण एक्सपोर्टची जबाबदारी असलेला एक माणूस की जो पूर्ण हँडल करेल कम्युनिकेशन, म्हणजे करस्पॉन्डन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्याचं इंग्लिश म्हणजे कॉमन लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश. ते इंग्लिश ज्याचं चांगलं आहे असा एक जबाबदार माणूसच सगळं कम्युनिकेशन करायला असावा आपल्या कंपनीमध्ये. नंतर जे काही रिस्पॉन्स द्यायचा आहे, जे काही ईमेल्स येतात किंवा फोन कॉल्स येतात, त्या प्रत्येकाला आवर्जून 24 तासाच्या आत उत्तर जाणं खूप गरजेचं आहे. की त्यांना त्याची सवय असते. इट इज अ कल्चर की पटकन उत्तर गेलं तर प्रॉबॅबिलिटी इन्क्रीजेस ऑफ नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम. नंतर आपण कम्युनिकेशन करताना, म्हणजे लेटर रायटिंग किंवा ईमेल लिहिताना, शक्यतो छोटी वाक्य तयार करायची आणि लेस कॉम्प्लिकेटेड सिंपल वाक्य तयार करायची. छोटी छोटी वाक्य, एकच मोठं लांब वाक्य तयार करण्यापेक्षा आणि त्याच्यात जड इंग्रजी शब्द वापरण्यापेक्षा छोटी छोटी सिंपल वाक्य करणे हे केव्हाही चांगलं. कारण
भारत आणि इंग्लंड सोडला तर इंग्लिश हे बऱ्याच देशांमध्ये काही वेल ऍक्सेप्टेड नाहीये. आणि त्यामुळे आपण जर छोटी वाक्य केली तर त्याचा फायदा दुसरा असा असतो की त्यांच्याकडे जे कोणी ट्रान्सलेटर असतात त्यांना सुद्धा ते मोठी कॉम्प्लिकेटेड वाक्य ते पूर्णपणे योग्य रीतीने एक्सप्रेस करू शकणार नाही. आपला जो काही ऍक्च्युली भाव आहे किंवा जे काही आपले इंटेन्शन आहे ते मे बी जसं तसं रेसिप्रोकेट करू शकणार नाही. त्यामुळे छोटी वाक्य असली की ते कम्युनिकेशन बरोबर होतं असं माझं म्हणणं आहे. आणि नंतर शक्यतो मॅक्झिमम फोटो किंवा व्हिडिओचा वापर करावा आपलं जे काही म्हणायचंय त्याच्यासोबत, टेक्स्ट सोबत. त्याच्यामुळे त्यांना ऑडिओ व्हिज्युअल इफेक्ट व्हिज्युअल इफेक्टमुळे लगेच कनेक्ट होतो आपण काय म्हणतोय ते. हे एक महत्वाचा मुद्दा आहे. नंतर त्यांच्याकडून आपल्याला जर काय माहिती हवी असेल तर त्या माहितीमध्ये आपण शक्यतो असे ओपन एंडेड क्वेश्चन टाळावेत की बाबा माझ्या प्रोडक्टसाठी किती पोटेन्शियल आहे तुझ्या देशामध्ये. त्याच्याऐवजी आपल्याला माहिती आहे आपण त्या देशामध्ये जातोय त्याचा आपण आधी अभ्यास केलेला असतो की इथे माझ्या प्रोडक्टला मार्केट आहे म्हणूनच आपण तिथे शोधत असतो. कारण आपण सरळ स्पष्ट स्पेसिफिक प्रश्न किंवा तुझ्या देशात किती फेरस फाउंड्रीज आहेत एवढा आकडा जरी आला 400-500 तरी आपल्याला मग बाकी कळतं की आता ठीक आहे एवढ्या फाउंड्रीज म्हणजे काय मार्केट असू शकेल. अशा प्रकारचे स्पेसिफिक क्वेश्चन जर विचारले तर लगेच उत्तर येतं. अदरवाईज अदरवाईज उत्तरच येत नाही आपल्याला किंवा मग तो आपले ईमेल टाळायलाही सुरुवात करतो. हा एक महत्वाचा मुद्दा असा वाटतो मला. नंतर आपण जे काही फोनवर बोलतो टेक्निकल कमर्शियल कोणाशी पण त्या कंपनीमध्ये जो कोणी तिकडचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे आणि त्यांच्याशी जे काही फोनवर बोलणं झालं रे झालं की लगेच ते ईमेल मध्ये रायटिंग मध्ये कम्युनिकेट करायचं आणि त्यांना मिळालं का म्हणून त्यांची ऍक्नॉलेजमेंटही घ्यायची की जेणेकरून जे काही बोलणं झालं दोन व्यक्तींमध्ये ते दोन्ही एंडला रेकॉर्डला राहतं. आणि मग कारण काय आहे सगळ्यात ऍज आय अर्लियर स्टेटेड की इंग्लिश लँग्वेज हे बोलणं आणि कळणं याच्यामध्ये बराच फरक असतो आणि हे मला बऱ्याच वेळेला जाणवलेलं आहे. त्यामुळे मिसअंडरस्टँडिंग काही होऊ नये यासाठी एक ईमेल टाकून ठेवला की तो कायम राहतो आणि आपण त्यांना सांगू शकतो अरे मी तुला ईमेल पाठवला होता आणि त्यावेळेला तो ते काढून इट कॅन बी क्लॅरिफाईड इन फ्युचर ऑल्सो इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अरायझेस त्यावेळेला हे मदत करतो खूप की आपलं रायटिंग मध्ये असलेलं. त्यामुळे हा एक प्रोटोकॉल जरूर पाळावा एक्सपोर्ट करताना असं मला वाटतं. I'll go to next point which is गेला 2-2.5 दिवस त्याच्यावर भरपूर चर्चा झाली. त्याच्यात काही एक त्याचा इफेक्टिव्हनेस आपण इंटरनॅशनल एक्झिबिशन मध्ये कसा वाढवू शकतो आपला त्याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काही 1-2 मुद्दे मला सांगायचे वाटतात. पहिला ते काय इन्व्हिटेशन पाठवणे हे आपण मेटिक्युलसली प्रत्येक वेळेला करतोच. पण मला म्हणजे मी लिहिणं अवॉइड नाही करू शकलो. पाठवणं गरजेचंच आहे. आणि नंतर बरेचसे जे काही युरोप मधले एक्झिबिशन ऑर्गनायझर आहेत ते त्यांच्याकडे एक मॅच मेकिंग हा एक कन्सेप्ट आहे. म्हणजे आता आमची गिफा हे एक दर 4 वर्षांनी येणारं एक्झिबिशन असतं. त्या याच्यामध्ये एक पोर्टलवर त्यांच्या एक फीचर आहे मॅच मेकिंग. तर त्या याच्यामध्ये एक्झिबिटर व्हिजिटर प्रत्येक जण त्याचं स्वतःचं नाव रजिस्टर करतो आणि तो कशासाठी येतो आहे तो स्वतः कोण आहे आणि त्याला काय हवं आहे तो कशासाठी येणार आहे हे सगळं त्या याच्यात तो त्या पोर्टलवरती लिहितो. आणि त्यामुळे आणि त्या पोर्टल इटसेल्फ इज यू पिकअप द कीवर्ड्स व्हॉट यू हॅव रिटन आणि त्याच्यावरून तो पोर्टल तुम्हाला सजेस्ट करतो की अरे बाबा तू हा शब्द सीई मीटर हा शब्द वापरला तर हे आणखीन 10 लोक आहेत की त्यांनी सीई मीटर हा शब्द त्यांच्या ह्याच्यामध्ये वापरलेला आहे. मग आपलं काम सोपं होतं. इन्स्टेड ऑफ लुकिंग ऍट द लिस्ट ऑफ थाउजंड ऑफ व्हिजिटर्स हे 10 लोकांनी सीई मीटर वापरलेला शब्द आहे. मग यू कॅन नॅरो युअर बँड सर्च आणि त्या लोकांबरोबर तुम्ही अपॉइंटमेंट फिक्स करू शकता. कारण ह्या जनरली एक्झिबिशन्स मध्ये फक्त अपॉइंटमेंटनेच लोक व्हिजिट करतात. तिथे आपल्या भारतासारखं भारतात जर एक्झिबिशन केलं तर लोक एक्झिबिशन हॉलमध्ये शिरले की डावीकडून सुरुवात करतात. प्रत्येक स्टँड वरती काही वेळ देत राहतात आणि मग सगळं एक्झिबिशन बघायला अरे मला खूप वेळ लागला एवढा वेळ. आणि
तसं तिथे अजिबात होत नाही. तिथे फक्त इंटरेस्ट असलेले, प्रायर अपॉइंटमेंट असलेलीच लोक आपल्याला येऊन भेटतात. आम्ही 2007 ला जेव्हा पहिल्यांदा जर्मनीला गिफामध्ये स्टॉल घेतला, त्यावेळेला आम्ही इथून जाताना 500 कॅटलॉग घेऊन गेलो होतो. आमचे 50 सुद्धा संपले नाही. 450 कॅटलॉग आम्हाला परत घेऊन यायला लागले. आणि अर्थात आम्ही त्यावेळेला सुद्धा ह्या मॅच मेकिंग पोर्टलचा उपयोग केला होता. आम्ही आधी अपॉइंटमेंट ठरवलेल्या होत्या आणि तेवढेच लोक आले. आणि बाकीचे जे लोक होते ते आपल्या भारतातूनच तिकडे एक्झिबिशन बघायला येणारे ते भरपूर होते. पण त्यांना काही कॅटलॉग देण्याची गरज नाही, कारण ते ऑलरेडी माहित होते आम्हाला. पण म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा की अशा प्रकारचा उपयोग आपण रादर तयारी एक्झिबिशनला पार्टिसिपेट करायच्या आधी, म्हणजे हे मॅच मेकिंग हे पोर्टल हे जवळजवळ 3-4 महिने आधीपासून ते ऍक्टिव्हेट करतात गिफावाले. 4 महिन्या आधीपासून तुम्ही ते मॅच मेकिंग मध्ये शोधा. वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही आता लिहिलं की बाबा मी सीई मीटर मॅन्युफॅक्चरर आहे आणि मला पोलंडमध्ये डिस्ट्रीब्युटर शोधायचा आहे. पण जर सीई मीटर पोलंडवाल्याने सीई मीटर हा माहितच नसेल त्याला, तर काही रिप्लाय काय तिथे त्याने तो सीई मीटर लिहिणारच नाही. तो काहीतरी वेगळा शब्द लिहिल. त्यांच्या इथे समजा कार्बन सिलिकॉन मीटर म्हणत असतील किंवा क्विक लॅब म्हणत असतील, तो फक्त त्याच्या एंडला त्याने क्विक लॅब लिहिलेलं आहे. त्यामुळे क्विक लॅब आणि सीई मीटर मॅच होणारच नाही. त्यामुळे त्याचं नाव माझ्यापर्यंत येणार नाही, माझं नाव त्याच्यापर्यंत जाणार नाही. त्यामुळे मला परत एक 4-5 दिवसांनी 2-3 दिवसांनी दुसरं क्वेरी टाकायची की बाबा क्विक लॅब असं. मग मे बी तो मॅच होऊ शकतो, होऊन माझ्यापुढे नाव येईल. अशा रीतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयोग करून ह्या फीचरचा उपयोग करून आपण मॅक्झिमम अपॉइंटमेंट्स कशा फिक्स करता येतील याचा प्रयत्न करू शकतो. आणि मग त्याचा इफेक्टिव्हनेस आपला पार्टिसिपेशनचा वाढू शकतो. म्हणजे जे पाहिजे ते आपल्याला मिळू शकतं त्या एक्झिबिशन मधून. नंतर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपलं प्रेझेंटेशन, बिझनेस प्रॉस्पेक्ट. म्हणजे आता आपण समजा स्पेसिफिक आहोत की पोलंडमध्ये मला हे करायचं आहे. पोलंडमध्ये, ब्राझीलमध्ये, मेक्सिकोमध्ये आणि आफ्रिकामध्ये या 4 देशांमध्ये मला हुकर प्रूफ या एक्झिबिशन मधून आउटपुट पाहिजे आहे. मी त्या 4 देशांचा मी काहीतरी अभ्यास केलेला असतो आधी आणि म्हणूनच ते ठरवलेलं असतं. 4ही देशांसाठीच वेगवेगळं प्रेझेंटेशन मी करून ठेवलं पाहिजे माझ्याकडे की मेक्सिकोमध्ये किती पोटेन्शियल आहे माझ्या बिझनेसला, इतका बिझनेस वर्थ होऊ शकतो वर्षभरात. आणि असं, आणि त्याच्यामध्ये फोटोज, व्हिडिओज हे सगळे आपल्या इन्स्ट्रुमेंटचे, प्रोडक्टचे फंक्शनिंगचे व्हिडिओज, नंतर आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसचे व्हिडिओज, फोटोज असं इन्कॉर्पोरेट करायचं त्या प्रेझेंटेशन मध्ये. म्हणजे त्याचं, आणि जर आपल्याला मेक्सिकोवाला आला तिथे कोणी चॅनल पार्टनर इंटरेस्टेड असलेला आणि त्याला आपण जर हे प्रेझेंटेशन केलं तर त्याच एक्झिबिशन मध्ये आपल्याला तो पार्टनर म्हणून मिळू शकतो. म्हणजे पुढचा दुसरा ईमेल पाठवायची गरज नाही, कारण त्याला ते सगळे क्रिस्टल क्लिअर माहिती मिळालेली असते तिथल्या तिथे. आणि त्यामुळे ते क्विक रिअलायझेशन होऊ शकतं आपल्या ह्याचं. अजून काही मुद्दे आहेत. कीप युअर एफओबी, म्हणजे आता बरेच एफओबी एक्सवर्क्स वरती चर्चा झाली काल परवा आज. तर त्याच्यामध्ये ऍज पर माय एक्सपिरियन्स की म्हणजे ती युजली एक्सवर्क्स टर्म अवॉइड करावी, जरी कितीही सोयीची असली आपल्या तरी सुद्धा. एफओबी इंडिया मुंबई, म्हणजे आपण आता पुण्यात आहोत, सगळे पुण्यातलेच आहोत, त्यामुळे आपल्याला एफओबी मुंबई इंडिया बेसिसवर आपली सगळी प्राइस लिस्ट एकदम हँडी ठेवावी. कारण जो आपल्याकडे माणूस येणार असतो तो हा आपल्याकडे फक्त 15 ते 20 मिनिटं किंवा अर्धा तास बोलणार असतो. आणि त्या याच्यामध्ये आपण काहीच अपॉर्च्युनिटी मिस नाही करायला पाहिजे. म्हणजे त्याला जर आपण सांगितलं की बाबा तुझा समजा कार्बन कप त्याला डिस्ट्रीब्युटर व्हायचंय आणि त्याची किंमत मी समजा त्याला सांगितली की बाबा $0.8 पर पीस. माझं पॅकिंग पर पॅकेज 3000 पर पॅलेट, 3000 कप एका पॅलेटवर पॅक करू शकतो. एका 20 फुटी कंटेनर मध्ये असे 16 पॅलेट मावू शकतात. म्हणजे 48,000 कप एका 20 फुटी कंटेनर मध्ये जाऊ शकतात. $0.8 पर पीस. अशा रीतीने तुझा एक कंटेनर आहे. मग भारतापासून तू समजा पोलंडला आहेस, म्हणजे युरोपच्या कोणत्याही किनाऱ्यावरती जर जहाजाने पाठवायचं असलं तर अंदाजे 1500 ते 1800 युरो खर्च येतो. म्हणजे त्याला तीही माहिती आपण द्यायची की बाबा असं आहे, तुझ्या तिथल्या जवळच्या पोर्टला येईपर्यंत 1800 युरो तुझ्या एका 20 फुटी कंटेनरला खर्च येतो.
त्यामुळे त्याचं काम इतकं सोपं होतं की तो त्या एक्झिबिशन मध्येच आपल्याला कारण त्याला माहिती आहे तिला तो तिथे कितीला विकू शकतो आणि त्यांच्या देशामध्ये किती कस्टम ड्युटी आहे हे आपण HS कोड सांगितला की तिथल्या तिथे त्याला सांगू शकतो की तुझ्या देशात एवढे 5% 7% ड्युटी आहे माझ्या प्रोडक्टला, किंवा मी रेक्स रजिस्टर आहे, माझा रेक्स नंबर आहे, त्यामुळे युरोपमध्ये माझ्या देशातून जे काही तू विकत घेशील त्या माझा पर्टिक्युलर HS कोडला तुला काही ड्युटी पडत नाही, हे जरी सांगितलं त्याला, हा आणखीन एक बेनिफिट आहे की पुढचे 5-7% मी भारतातून घेतलं तर मला लागणार नाहीये, कारण हा व्हीस्मार्ट इज अ रेक्स रजिस्टर्ड कंपनी. रेक्स म्हणजे हा युरोपियन कंट्रीज मध्ये पूर्वी फॉर्म ए लागायचा, GSP फॉर्म ए प्रेफरन्शियल, त्याच्या अगेन्स्ट डेव्हलपिंग कंट्रीज मधून डेव्हलप्ड नेशन्सने काही घेतलं तर वेगवेगळ्या HS कोड नुसार बेनिफिट्स होते, तर आमच्या प्रोडक्टला 0 ड्युटी पडते. तर हे सगळे जर गोष्टी तुम्ही त्याला त्या 15-20 मिनिटाच्या मीटिंग मध्ये जर सांगितलं तर तो प्रोबॅबिलिटी तर अशी आहे की त्याने समजा पुढे आणखीन 2 जणांना जर आमच्याच प्रोडक्ट कॉम्पिटिटरला भेटायचं ठरवलं असेल तर तो मे बी तिथे जाणारही नाही, किंवा जरी गेलाच तरी त्यांच्यापेक्षा जर मी जास्त माहिती दिली असेल किंवा स्मार्टली जर सांगितलेलं असेल तर ऑब्व्हियसली तो माझ्या बरोबरच डील कन्क्लूड करून हे होऊ शकतो. अदरवाईज मी जर म्हणलं की ठीक आहे मी पुण्याला परत गेल्यावर तुला पाठवतो, प्राइसेस किती आहे, मग माझं पॅकिंग कसं आहे, मग एका कंटेनर मध्ये किती मावू शकतं, ते सगळं मी कॅल्क्युलेशन करून तुला 4 दिवसांनी कळवतो, आणि तो जर पुढच्या कॉम्पिटिटरच्या बूथवर गेला आणि त्याने ही सगळी माहिती जर त्याला दिली तर मी 5 दिवसांनी त्याला मेल पाठवला तरी तो मला उत्तर देणार नाही, कारण त्या ऑलरेडी त्या दुसऱ्या माणसाने कॉम्पिटिटरने ते ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब केलेली आहे. त्यामुळे अशा रीतीने तुम्ही ते इफेक्टिव्हनेस वाढवू शकतो आपण. नंतर पेशंटली विजिटर्स बरोबर फॉलोअप घेणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आम्ही आता माझे जर्मनीतला घ्या किंवा जर्मनीतला माझा जो काही कस्टमर जो काही डेव्हलप झाला आहे तो म्हणजे जवळजवळ 2 गिफा आधी, म्हणजे एक गिफा 4 वर्षातून एकदा होतं. 2011 मध्ये जे काही कॉन्टॅक्ट झाले होते ते आता 2 वर्षापूर्वी त्यांनी मला ऑर्डर द्यायला सुरुवात केली. इतके वर्ष ते दुसरीकडून घेत असतील किंवा माझ्याकडून, म्हणजे पण मी परसिस्टंटली त्यांच्या फॉलोअप मध्ये असल्यामुळे 8 वर्षांनी ती मिळाली. तसंच आता रशियामध्ये मी गेले 3 वर्ष फॉलोअप घेतोय. अजून काही रशियामध्ये मला आतमध्ये डोकं घुसवायला मिळालं नाही. आता मागच्या 2019च्या गिफामध्ये प्रत्यक्ष भेट झाली, त्यावेळेला काही चर्चा झाली, आता परत चर्चा सुरू झाली, सिरियस टॉक्स आर गोइंग ऑन, आणि मे बी अजून एखादं वर्ष लागेल ऍक्च्युअल रशियामध्ये पाय ठेवायला, 1 किंवा 2 वर्ष लागत माहित नाही, टाइम विल टेल अबाउट इट. तर एवढंच आहे की माझ्या तुमच्या समजा 8 वर्ष जुने व्हिजिटिंग कार्ड ठेवून काय करायचे आहेत, तर नाही, आपल्याला 8 वर्षापूर्वी 9 वर्षापूर्वी जरी ती व्यक्ती इंटरनॅशनल एक्झिबिशन मध्ये भेटलेली असली तरी 10व्या वर्षी आपल्याला पेशंटली त्याला फॉलोअप करणे हे गरजेचं आहे. नंतर इंटरनॅशनल एक्झिबिशन्स मध्ये कॉस्ट बघून पार्टिसिपेट करून थांबवू नका. आम्ही 2007 पासून दर 4 वर्षांनी त्या एक्झिबिशन पार्टिसिपेट करतो. नंतर टर्कीला दर 2 वर्षांनी असतं एक एक्झिबिशन, त्या एक्झिबिशन मध्ये आम्ही पार्टिसिपेट करतो. आम्ही मिडल ईस्ट मध्ये एक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नाही पण त्या मिडल ईस्ट मध्ये एक एक्झिबिशन असतं, सेमिनार कम एक्झिबिशन, म्हणजे ते छोटं असतं, 2 दिवसाचं असतं, त्याच्यातही पार्टिसिपेट करतो. आणि भारतात किमान 1-2 एक्झिबिशन तरी या फाउंड्री रिलेटेड जे आहेत त्याच्यात पार्टिसिपेट करतो. आणि नॉट ओनली इन इंटरनॅशनल एक्झिबिशन्स, आमचा टर्कीचा जो डिस्ट्रीब्युटर आहे की जो 2004 साली झाला तो आम्हाला भारताच्या एक्झिबिशन मधूनच मिळाला होता. म्हणजे आमचे 2002 साली जयपूरला एक्झिबिशन होतं, तर तिथे आमचे प्रोडक्ट जे डिस्प्लेला होते तर तो टर्कीचा जो आमचा आत्ताचा डिस्ट्रीब्युटर आहे तो ते एक्झिबिशन बघायला आला होता 2002 साली. त्यावेळेला आपल्याला जस्ट पार्के अवॉर्ड मिळालेलं होतं आणि आपण कोइंबतूर मध्ये काही की फाउंड्रीज मध्ये मॅग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग, इंडोशेल, कल्याण ज्यांना माहित असेल यांच्याकडे आपल्या सिस्टीम होत्या आणि त्यांच्याकडे एक सिनियर कन्सल्टंटला आपली सिस्टीम खूप आवडली होती आणि इन्सिडेंटली तो कन्सल्टंट आपला एक्झिस्टिंग जो आता डिस्ट्रीब्युटर आहे दे वर नोईंग इच अदर. तर त्या कन्सल्टंटने जवळ तो बोलला की अरे मला भारतातून असा
प्रोडक्ट बघायचा आहे, कोणी आहे का, तर तो सरळ आपल्या स्टॉलवर घेऊन आला. तो म्हणाला फक्त यांचं बघा, बाकीचं असतील 2-3 जण, त्यांच्याकडे जाऊही नका. दिस इज द बेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट आणि दिस इज इनोव्हेटिव्ह. हे अजून कोणी केलेलं नाही. आणि त्याने ज्या वेळेला बघितलं त्यावेळेला तो ऍक्च्युली जॅपनीज प्रोडक्टची पण माहिती घेऊन आला होता. ही वॉज ऍक्च्युली गोइंग टू फायनलाइज जॅपनीज डिस्ट्रीब्युटर, जॅपनीज प्रिन्सिपल. पण आपलं ह्या सिनियर पर्सन फ्रॉम कोइंबतूर वेन ही वाउच फॉर अस, आणि त्यावेळेला त्याने तिथल्या तिथे डिसिजन बदलला. हे त्याने मला नंतर 2 वर्षाने सांगितलं की मी आधी जॅपनीज घेणार होतो, पण मी बिकॉज ऑफ दिस अँड दिस पर्सन आय हॅव डिसाइडेड टू वर्क विथ यू. आणि म्हणजे आपल्याला डोमेस्टिक एक्झिबिशन मधूनही अशा ऑपॉर्च्युनिटीज मिळू शकतात. त्यामुळे आपण अशा पद्धतीने आपण आपले व्हाउच करणारे लोक वाढवणे हाही एक मार्ग आहे इफेक्टिव्हनेस एक्झिबिशन मध्ये मिळवायला. काही प्रश्न आहेत या विषयावर? कोणाचे काही प्रश्न असेल तर सांगा. हे मॅच मेकिंग जे फीचर आहे हा. ते ज्या हॅलो हम्म. ते इतर म्हणजे आपण जरी जाणार नसलो तरी इथं बसून वेगवेगळ्या देशामध्ये, म्हणजे मी जपानमध्ये पण चेक करतो, कोरियात करतो, त्यातनं मला बरेच कॉन्टॅक्ट मिळतात. पर्टिक्युलर मॅच मेकिंग हे फीचर वापरणं हे जास्त उपयुक्त आहे. बऱ्याच लोकांना ते माहित नसतं. म्हणजे एक्झिबिशन मध्ये पार्टिसिपेट करणाऱ्या लोकांनाही माहित नसतं की असं काही फीचर आहे. तर आपल्याला एखाद्या एक्झिबिशनला जाता येत नसेल तरी आपण व्हिजिटर म्हणून रजिस्टर करायचं. काही वेळेला पेड असतं, काही वेळेला असतं, आणि आपल्याला तो डेटा ऍक्सेस मिळतो. आपल्याला काय इथं बसून हरकत नाहीये. ओव्हर टू संजय. आता इंटरनॅशनल एक्झिबिशन्स मध्ये किती काय कॉस्ट इन्व्हॉल्व असतात, आय विल शेअर माय एक्सपिरियन्स. युजली जर्मनीमध्ये मेसे डसल्डॉर्फ, मेसे हॅनोव्हर किंवा जे काही आहेत मेसे मुनिक वगैरे, तर युजली 400 युरो पर स्क्वेअर मीटरच्या आसपास त्यांचे दर असतात. रिसेंट दर म्हणजे 2019 मधले, त्याच्या आधी कमी होते, आता 400 युरो असतात पर स्क्वेअर मीटर. आणि त्यांची युजली कंडिशन असते की मिनिमम तुम्ही 20 स्क्वेअर मीटरचा स्टँड घ्या, त्याच्या खाली आम्ही देणार नाही. तसं म्हणलं तर अंदाजे 6.5 लाख रुपये होतात बेसिक रेंट. आणि त्याच्यामध्ये काय फक्त एक काउंटर टेबल, 4 खुर्च्या, 2 स्पॉटलाइट, स्टँडर्ड एक डस्टबिन, असं स्टँडर्ड पॅकेज असतं ते सेल्स किट. त्यामुळे त्याच्यात तुम्हाला पोस्टर्स लावणे किंवा काय पोडियम हे ते ह्याच्यासाठी एक स्टँड डेकोरेशन म्हणून आपण त्याला, त्याच्यासाठी साधारण 1.5 लाख रुपये खर्च येऊ शकतो अंदाजे. नंतर आपण जे काय आपले एक्झिबिट्स आहेत, प्रोडक्ट्स आयटम, ते समजा बाय सी किंवा बाय एअर पाठवायचं ठरवलं तर त्यांचे नॉमिनेटेड फ्रेट फॉरवर्डर वापरणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण वेळेत मिळणं, आणि समजा आता आपण एखाद्या वुडन बॉक्स मध्ये आपलं मटेरियल पॅक करून पाठवलं बाय सी, आणि ते समजा नॉमिनेटेड त्यांचे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूट, त्यांचे ऑथराइज फॉरवर्डर कडून जर नाही पाठवलं तर तो तुम्ही वुडन बॉक्स कुठे ठेवणार, तो प्रश्न असतो. पण जर आपण त्यांचे नॉमिनेटेड फ्रेट फॉरवर्डर वापरले तर ते वुडन बॉक्स आपण ज्या दिवशी एक्झिबिशनच्या आदल्या दिवशी आपल्या स्टॉलवर आणून देतात. आपण त्याच्यातलं मटेरियल काढून घेतलं की ते आपल्या स्टँडवरून तो बॉक्स घेऊन जातात, योग्य त्यांच्या स्टोरेज मध्ये ठेवतात. एक्झिबिशन संपल्याच्या दिवशी ते वेळेवर आपल्या स्टॉलवर, स्टँडवर तो रिकामा वुडन बॉक्स परत आणून देतात. आपण त्याच्यात आपलं मटेरियल भरून परत ते त्यांच्याकडे घेऊन जातात. ते आपलं बऱ्याचशे डोकेदुखी कमी होते एक्झिबिट हे करण्याची, हँडल करण्याची. तेच आपण जर समजा DHL किंवा हे काही थोडे 20-25 हजार रुपये वाचू शकते म्हणून जर याचा प्रयत्न केला तर ते पहिली गोष्ट वेळेत मिळणे, आणि परत तो बॉक्स कुठे ठेवणे, त्याच्यासाठी परत कुठे जागा शोधून त्याला तिथल्या फोर्कलिफ्ट वाल्याला पैसे वेगळे देणे, हे ते करून ते 20-25 हजार वाचत तर नाही, उलट जास्त पैसे खर्च होतात. तर तो एक मुद्दा आहे. नंतर पर पर्सन ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट, जे काय 6-7 दिवसाचा जो असतो तिथला एक्झिबिशनचा, एक्झिबिशन मध्ये समजा आपण पार्टिसिपेट करत असतो तर 1 दिवस आधी जायला लागतं स्टॉल लावायला, आणि 1 दिवस थांबायला लागतं स्टॉल डिस्मेंटल करून परत येणं. तसं 7 दिवसाचं पकडलं तर साधारण पॅकेज आहेत ऑर्बिट्स वगैरे, म्हणजे 1.5 लाख रुपये प्लस मायनस असतात, काहीतरी 1.35-1.5 लाखाच्या आसपास असतात.
तर असं साधारण जर पकडलं तर 20 स्क्वेअर मीटरचा स्टॉल घेतला तर साधारण 6,40,000. डेकोरेशनवर आपण समजा 1.5 लाख, एक्झिबिट टू अँड फ्रो 1,30,000 पकडले. दोन माणसं समजा गेली तर 3 लाख रुपये. असं जर पकडलं साधारण मग 12 लाखाच्या आसपास हा खर्च येऊ शकतो. हा 12 ते 15 लाखात बसू शकतं डिपेंडिंग ऑन डेकोरेशन. नंतर एक्झिबिट काय पाठवायचे, कसे पाठवायचे, बाय एअर वाढले आणखीन कॉस्ट वाढेल. अशा पद्धतीने ही 12 ते 15 लाख हा खर्च येऊ शकतो. हा आपण काय कमी कसा करू शकतो, काय करू शकतो का? देर आर काही गोष्टी मला सांगायच्या आहेत. म्हणजे ज्या मी केलेल्या आहेत. संजय, हा. I just want to interfere a bit. Actually, exhibitions वर आपण आता 2-3 दिवस डिस्कस करतोय. ही स्लाइड मी आपण मुद्दामून संजय बरोबर डिस्कस करून ह्या स्लाइड्स इन्क्लूड केलेल्या आहेत एक्झिबिशन संदर्भात. कारण काल अब्बासच्या डिस्कशन मध्ये ती कॉस्ट 50 लाखापर्यंत गेली होती. सो पीपल शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय दॅट बिग अमाऊंट. ही जी आहे ही अतिशय प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आहे 12 लाखाची. ओके. आणि अब्बासचं प्रोडक्ट वेगळं आहे. दे आर सेलिंग व्हेरी ह्यूज मशीन्स. ते मशीनचं ट्रान्सपोर्ट हे शिपमेंट कॉस्ट वगैरे प्रचंड आहे. त्यामुळं त्यांचं बजेट 50 लाखापर्यंत जात असावं. मे बी आपले पुण्यात TLCचे जे आता मेंबर्स इथं अवेलेबल आहे त्यांना एवढी कॉस्ट येणार नाही. कल्याणनी काल अजून एक पॉइंट दिला होता की ही हॅज मॅनेज द इंटरनॅशनल एक्झिबिशन अप टू 7 lakhs. कल्याण, आय एम करेक्ट? कल्याण, बरोबर आहे. 7 लाखापर्यंत सुद्धा एक्झिबिशन हे केलेलं आहे. हे मला परत स्ट्रेस द्यायचं आहे की एक्झिबिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीज. द 4 P जो असतो त्यातला प्रमोशन मधला हा एक इम्पॉर्टंट पी आहे असं कळतंय एक्सपोर्ट मार्केटमध्ये. सो एक्झिबिशन ही करावी लागतात, पण त्याचा कॉस्टची एक साधारण बऱ्यापैकी अंदाज येण्यासाठी या स्लाइड्स टाकलेल्या आहेत. आणि पुढच्या स्लाइड्स मध्ये संजय त्या कशा तुम्ही टिप्स देतोय की त्या कशा कमी करू शकतात. कंटिन्यू संजय. थँक्यू. आता असं आहे की त्यांचे ब्रोशर जे असतात एक्झिबिट ऑर्गनायझर्सचे त्याच्यामध्ये प्रिसाइजली लिहून आलेलं असतं की स्टॉलचा रेट हे एवढा एवढा आहे आणि पर स्क्वेअर मीटर आणि मिनिमम 20 स्क्वेअर मीटरच्या पुढे बोला, लांबी रुंदी किती पाहिजे ती लिहा, असं सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह असतो त्यांचा फॉर्म. त्या याच्यामध्ये आपण तिथे पोलाइटली त्यांना रिक्वेस्ट करू शकतो की आमचे प्रोडक्टचे नेचर आणि हे बघता आम्हाला 9 स्क्वेअर मीटरचा किंवा 12 स्क्वेअर मीटरचा स्टॉल हा पुरू शकतो आणि त्यानुसार तुम्ही अलॉट केला तर हे होईल. अशी एक वेगळी रिक्वेस्ट, म्हणजे फॉर्म मध्ये तर तसं भरायचंच की आम्हाला 12 स्क्वेअर मीटरच पाहिजे. आणि एक मेन ईमेल बॉडी जी असेल आपली ईमेलमध्ये तिथे हा पॉइंट एम्फासाइज करायचा की आम्ही फॉर्म मध्ये असं अशी रिक्वेस्ट केलेली आहे आणि आम्हाला 12 स्क्वेअर मीटर मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. 99% केसेस मध्ये तुमची रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट होते आणि त्या केसमध्ये तुमची स्टँड रेंट कन्सिडरेबल कमी होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, ऍडिशनल फर्निचर त्यांच्या ऑर्गनायझिंग कॅटलॉग जो असतो त्याच्यामध्ये शेल्फ असतात, काही ग्लास डेस्क असतात. हे सगळे जर तुम्ही तिथे जर वापरले तर तुमचा हा डेकोरेशनचा कॉस्ट हा 1.5 लाखाच्या आतमध्येच लिमिट राहू शकतो. नंतर इन केस तुम्हाला टू अँड फ्रो कॉस्ट एलिमिनेट करता येऊ शकत असेल की बाबा हँडी प्रोडक्ट असतील, आता काही फॉर एक्झाम्पल फेरोअलाइज मॅन्युफॅक्चरर जे आहेत त्यांना काय मोठे मोठे काहीच पाठवायचं नाही. त्यांच्या शेवटी त्यांच्या ते एका बाउलमध्ये त्यांचे वेगवेगळे अलॉईज ठेवत असतात डिस्प्लेवरती. तेवढे जे काही आहेत ते त्यांच्या स्वतः बॅगेत कॅरी करून घेऊन जाऊ शकतात. त्यांना टू अँड फ्रोची कॉस्टच नाहीये काही, फक्त. आणि मध्ये कॅटलॉग आणि पोस्टर्स ते पण स्वतः बरोबर नेऊ शकतो. युजली फ्लाईट तिकीट बुक करताना 30 किलोग्रॅम वेट असेल अशा फ्लाईटच बुक कराव्या, म्हणजे टूर पॅकेज डिस्कस करताना. त्याचबरोबर जर 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लोक जर जाणार असतील स्टँड अटेंड करायला तर पर पर्सन हे स्टँडर्ड पॅकेज घेण्यापेक्षा आपण त्या एक्झिबिशन व्हेन्यूच्या जवळपास बरेच सर्व्हिस अपार्टमेंट असतात की जे अगदी थ्रोअवे रेट्सला मिळू शकतात जर आपण 1 वर्ष आधीपासून शोधायला सुरुवात केली तर. कारण हे गिफा वगैरे सारखे 4 वर्ष आधीपासून, आता मला
2023चे ईमेल मला ऑलरेडी आता यायला लागले अपार्टमेंट वाल्यांचे, तुम्ही इथे बुक करू शकता म्हणून. म्हणजे ते 3 वर्ष आधीपासूनच त्यांचं पिचिंग चालू असतं त्यांचं. तुम्ही जितक्या लवकर बुक कराल ते अपार्टमेंट, तितक्या कमी किमतीत तुम्हाला ते मिळू शकतं आणि यू कॅन सेव्ह साइजेबल अमाऊंट. कारण तिथे त्याच्यात ऑफकोर्स त्या टूर ऑर्गनायझरचा चांगलाच प्रॉफिट इन्क्लुडेड असतो. तो सगळा तुम्ही, आणि तिथे परत तुम्ही म्हणाल मग तिथे लोकल टॅक्सीने फिरायचा खर्च वाढेल, तर तसंही नाही. आता तुम्ही ह्या जे मेजर एक्झिबिशन असतात, तुम्ही हॅनोव्हरला जा किंवा आता डसेल्डॉर्फला गेले तर तिथे VRR म्हणून कन्सेप्ट असतो की तुम्ही जे 5 दिवसाचं तुमचं जे तिकीट आहे एक्झिबिशनचं, तिथे पेड एंट्री असते, तिथे फ्री एंट्री नाहीये. ते 5 दिवसाचं 100 युरोचं एक तिकीट तुम्ही घेतलं पर पर्सन, तर आपण आता एक्झिबिटर असल्यामुळे आपल्याला 4 तिकीटं फ्री मिळालेली असतात. तर त्या तिकिटावर त्या तुम्हाला एक्झिबिशन मध्ये तुम्ही एंट्री येऊन एक्झिट करू शकता. त्याचबरोबर VRR म्हणून एक त्यांचा काहीतरी 40 किलोमीटरचा परिसर आहे, 40 का काहीतरी असा. तर त्या परिसरामध्ये तुम्ही ते पास दाखवून फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनने, बसने, फेरी बोटने, जे काय आहे ते सगळीकडे कुठेही फ्री ट्रॅव्हल करू शकता. किंवा कुठेही वेगळं तिकीट काढायची गरज नाही किंवा टॅक्सीत बसायची गरज नाही. तिथले कुठल्याही बसमध्ये चढू शकता त्या परिसरामध्ये. आणि तिथे व्हेरी हँडी त्यांचे नकाशे वगैरे इतके सुंदर असतात की एक्झिबिशनच्या पहिल्या दिवशीच तुम्हाला ते नकाशे तिथे काउंटरवर मिळतात आणि तुम्ही अगदी वेल प्लॅन तुमची हे करू शकता. संजय मी थोडस एक ऍड करतो इथं फक्त प्लीज. हो, ते एक्झिबिशन टू एक्झिबिशन व्हेरी होतं, सो तेवढं एक लक्षात घ्या. इट इज नॉट इन हो अजून. हो, मी डसेल्डॉर्फ बद्दल बोललो. मेसे डसेल्डॉर्फचे जे बहुतेक एक्झिबिशन मध्ये असतं तसं, तरी पण ऑफकोर्स दॅट एक्झिबिशन जर्मनीमध्ये बऱ्यापैकी असतं. हा, तर आता आपण जर बघितलं, खालती एक टेबल केलंय की जर आपण 15 स्क्वेअर मीटरचा स्टॉल जर घेतला किंवा त्याहून कमी केलं तर आणखीन पैसे वाचतील. नंतर जर आपण अपार्टमेंट बुक केलं तर 3 लाखाच्या ऐवजी 2 लाख होईल खर्च. स्टँड रेंट 640च्या ऐवजी 480 होईल आणि तुमचे साधारणतः 3 लाख रुपये वाचू शकतात. 12,20,000च्या ऐवजी 9,60,000मध्ये तुमची ही एक्झिबिशन टूर होऊ शकते. अशा रीतीने तुम्ही एक्झिबिशन कॉस्ट लिमिट मध्ये करू शकता. काही प्रश्न, काही ऍड करायचं कोण? कोणाचे प्रश्न नाहीत आत्ताच्या ह्याच्यात काहीच. आता कल्चरल डिफरन्सेस म्हणजे प्रत्येक कंट्रीचं त्यांचं स्वतःचं एक युनिक सोशल एटिकेट्स असतात आणि आपल्याला त्या कंट्रीमध्ये, जसा आपण आता भारतात बिझनेस करतो तर आपल्याला भारत पूर्ण माहिती आहे. त्यात भारतातही आपल्याकडे दक्षिणेकडचे कस्टमर आणि उत्तरेकडचे कस्टमर आणि कलकत्त्याचे कस्टमर आणि गुजरात मधले कस्टमर. कल्चरल डिफरन्स हा खूप आहे, पण आपण इथे दररोज त्या सगळ्यांशी इंटरॅक्ट करत असल्यामुळे आणि इथेच बॉर्न अँड ब्रॉट अप असल्यामुळे आपण सगळ्यांशी कोप करून घेतो. तर तशाच पद्धतीने कल्चरल डिफरन्सेस आपण कसं कोप करू शकतो तिथलं. 2 महत्वाचं म्हणजे बिझनेस कल्चर घ्या किंवा सोशल कल्चर घ्या. आपण बिझनेस कल्चर विषयी जर विचार केला तर फॉर एक्झाम्पल आता मला जो अनुभव आला तो सांगतो. आता तुम्ही समजा टर्कीमध्ये गेलात तर टर्कीमध्ये ते जवळपास भारतीयांसारखे आहेत, वॉर्म आहेत, त्यांना आदरातिथ्य करण्यात खूप इंटरेस्ट असतो. आदरातिथ्य अगदी आपल्यासारखं भरभरून करतात आणि त्यांच्याकडे रिलेशन्सला जास्त महत्व आहे. बिझनेस होतच राहतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. बिझनेस तो होता ही आहे, पहिले अपना रिलेशन आहे. म्हणजे तेच त्याच्याच अपोजिट आपण जर्मन म्हणला, तो म्हणतो की बाबा तुझं हे कसं आहे सांग, हे प्युअर प्रोफेशनल, एकच चान्स, मॅक्झिमम दुसरा चान्स. त्याच्यानंतर त्या 2 चान्स मध्ये जर आपण त्याला पाहिजे त्याच्या एक्सपेक्टेशन्सला उतरलो नाही तर तो आपल्याकडे परत वळून बघत नाही. पण तेच जर टर्कीमध्ये म्हणलं तर अरे यार मी ओळखतो त्याला, ठीक आहे परत कर. त्याला तो एक खात्री असते की हा आपल्याला फसवणार नाही, आपल्याला सर्व्हिस त्याच्या परीने पूर्ण प्रयत्न करतो आणि आपण त्याला सपोर्ट करायचा आणि आपल्याला ते कायम सपोर्ट करत राहतात एकदा रिलेशन घट्ट असलेली. हा एक मोठा कल्चरल डिफरन्स आहे. म्हणजे हा तिथे आपल्याला राहून किंवा त्यांच्याशी केल्यानंतरच कळतो. जे मी बोललो की पहिली व्हिजिट तुम्ही करा,
तुम्हाला फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मिळते तिथली त्या लोकांबद्दल आणि त्याच्यावरून आपल्याला ते अंदाज येऊ शकतो. मलेशियामध्ये जर गेलो तर मलेशियामध्ये आम्ही प्रथम मलेशियामध्ये इंडियन्स खूप आहेत, त्यामुळे आम्ही पहिल्यांदा इंडियन ओरिजिनचा डिस्ट्रीब्युटर प्रेफर केला की भारतीय ओरिजिनचा, आपण तो तिथेच सेटल झालेला होता बट इंडियन ओरिजिन. तर त्याला पहिले केला आणि व्हिजिटही केली, तो घेऊनही गेला, डेमो झाले, ट्रायल झाल्या, सक्सेसफुल झाले, सगळं ओके. पण डिसिजन मेकिंग होईना, कारण 90% फाउंड्रीजचे मालक हे चायनीज होते, त्यामुळे डिसिजन पर्यंत काही येत नसायचं. मग 1 वर्ष 2 वर्ष आम्ही तसेच काढले की म्हटलं ठीक आहे त्याला वेळ देऊ थोडा, म्हणून 1 वर्ष थांबलो, काही होत नव्हतं. मग नंतर ही गोष्ट लक्षात आली दुसऱ्या व्हिजिट मध्ये की ओनर्स सगळे चायनीज आहेत, त्यामुळे मग दुसऱ्या वर्षी त्याच्यात इन्सिडेंटली पुढच्या वर्षी गिफा होतं आणि तिथे आम्हाला चायनीज ओरिजिनचा पण तिथे सेटल झालेला डिस्ट्रीब्युटर मिळाला की जो इंडोक्टोथर्मच्या फर्नेसेस साठी पण डिस्ट्रीब्युटर आहे मलेशियामध्ये. आणि मग आणि जो पूर्वी नॉर्थअप ही युकेची कंपनी आहे जी आमची कॉम्पिटिटर आहे, ती आता बंद झाली, त्याचा डिस्ट्रीब्युटर तो एक 8-10 वर्षापूर्वी होता, त्यामुळे त्याला ही प्रोडक्ट रेंज पूर्ण माहित होती. आणि तो नंतर झाला आणि नंतर त्या दिवसापासून आजपर्यंत दरवर्षी इतका कन्सिस्टंट बिझनेस आहे त्या देशामध्ये, कारण आता तो स्वतः चायनीज आहे आणि त्याचे चांगले रिलेशन होते चायनीज ओनर्स बरोबर, त्यामुळे तिथला बिझनेस आता पूर्ण सिक्युअर्ड आहे. अशा पद्धतीने कल्चरल वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्याला कोप करायला लागतं आणि ते व्हिजिट करून आपल्याला करू शकतो आपण. असे माझे आजपर्यंतचे अनुभव आहेत. धन्यवाद. 1-2 पॉइंट ऍड करू का? हो. हॅलो हॅलो, Yes, आवाज विजय. येतोय माझा? हो येतोय. हा. एक्झिबिशन मध्ये पार्टिसिपेट जेव्हा करतो तेव्हा एक्झिबिटर आपल्याला त्यांच्या कॅटलॉग मध्ये नोंद करण्यासाठी नावं मागत असतो. लिमिटेड काहीतरी कॅटलॉग एंट्री दिलेल्या असतात, पण आपण तिथे जास्तीत जास्त प्रॉपर एंट्री दिल्या, काळजीपूर्वक दिल्या तर ते सर्च मध्ये येतं, तर येणाऱ्या व्हिजिटरला ते मिळू शकतं. त्यामुळे कॅटलॉग मधली एंट्री खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ती एंट्री सुद्धा आपल्या ब्रँड पेक्षाही प्रोडक्ट कॅटेगरी मधली असावी. प्रोडक्ट कॅटेगरी जर मेन्शन केलेली असेल तर ते सर्च मध्ये येईल. आपला ब्रँड त्यांना माहित नसेल, त्यामुळे आपलं ब्रँड नेम लिहिण्यापेक्षा ट्रेड नेम लिहिणं हे खूप गरजेचं आहे. हा एक मुद्दा होता. दुसरा, एक्झिबिशनच्या बाबतीत आम्ही वेगवेगळे प्रयोग प्रत्येक वेळेला केलेले आहेत. पेइंग गेस्ट म्हणून पण राहिलोय, रूम घेऊन पण राहिलोय. पण आता नवीन एक गोष्ट आणखी एक केली आहे की इंडियातनं जे कस्टमर जातात त्यांचा सुद्धा तिथल्या रिलेशन बेनिफिट साठी आम्ही प्रयत्न करतो. कारण इंडियात आम्ही जेव्हा इथल्या कस्टमरला ट्राय करतो तेव्हा कदाचित मालक आम्हाला भेटत नाही, वेअर एज एक्झिबिशनला इंटरनॅशनल जातो म्हणजे टॉपचाच माणूस जातो. तर त्याच्या जे पॅकेज टूर असतात ऑर्गनाईज केलेल्या, त्याच्यामध्ये आम्हाला एनरोल करून घेतो त्या पॅकेज टूर मध्ये. आणि त्यात सुद्धा पूर्वी आम्ही सुरुवातीला 7-8 लोक जायचो, आता फक्त 2च लोकांवर काउंट नेलेला आहे, कारण एवढ्या लोक नेऊन तिथे गरज नसती. आणि जेव्हा दोघच जातोय तर मी समजा गुजरातच्या टीम मध्ये बरोबर चाललोय तर संजय साऊथच्या टीम बरोबर जातो. त्यामुळे काय होतं, साऊथचे ओनर ज्या हॉटेलमध्ये राहतात आहे त्याच हॉटेलमध्ये आमचे एक्झिबिटरचे म्हणजे संध्याकाळचा जो वेळ असतो तो इंडियन लोकांना कनेक्ट होण्यासाठी वापरता येतो आणि दिवसाचं एक्झिबिशन साठी वापरता येतो. हा डबल बेनिफिट मिळतो. आणि त्या कम्फर्ट झोन मध्ये जेव्हा ते असतात ते ओनर फ्री होतात, जास्त गप्पा मारतात आणि ते कनेक्शन इतकं स्ट्रॉंग होतं की इथं आल्यानंतर ते फॅमिली बॉन्डिंग झाल्यासारखं झालेलं असतं ते 3-4 दिवसाचं. आणि त्यातनं जो बिझनेस मिळतो तो काही आवरच आहे. नॉर्मल ट्रेडिशनल वेनी डोमेस्टिक बिझनेस नाही मिळत तसा, तो या एक्झिबिशन मधनं मिळू शकतो डोमेस्टिक बिझनेस. हे मला इनपुट ऍडिशनल सांगायचे होते. व्हेरी गुड इनपुट्स, चांगलं शेअर. ओके, थँक्यू. आणखी कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? नाही, आत्ताच्या याच्यात कोणाचे अजून प्रश्न नाही आले. कोणाचे प्रश्न असतील तर विचारा. हा पार्थ.
सर मला काय म्हणायचंय की कॉस्ट हा एक इशू आपण 3 दिवस डिस्कस केला आणि काल आणि आज जी इनपुट जो व्हेरिएशन आहे, तर आज संजय सरांनी जे कसं स्प्लिट क्लिअर दिलंय की वेअर दीज थिंग्स कॅन बी व्हेरीफाईड आणि ती कॉस्ट का आली आहे हे आपल्याला कळू शकतं. काल काय झालं, अब्बास सरांनी जेव्हा कॉस्ट सांगितली तर त्याच्यातले त्यांनी कुठले इनपुट धरलेत त्याच्यामध्ये हे आपल्याला माहित नाहीये आता. तर संजय सरांचा फॉर्मॅट इतका चांगला आहे की कॅन वी गेट इनपुट फ्रॉम अब्बास सर ऑन सिमिलर लाईन and then we will understand ki either the case is different or product is different or the company profile is different म्हणून हा फरक येतोय, or exhibitions considered are different. Okay, and that will clear the air. बोलू का मी माझा इनपुट याच्यामध्ये विजय, माझं थोडस याच्यात म्हणणं असं होतं की ज्या लोकांनी जेवढे इनपुट दिलेत ना त्याच्यावर थोडा, आता तुम्ही जर अब्बासने आपल्याला भरपूर इनपुट दिले, आता तुम्ही त्याच्या एक्झिबिशनचे ब्रेकअप मागायला लागला तर दिट इज लाईक गोइंग अ बिट टू फार. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या इनपुटचा तुम्हाला काही उपयोग नाही, कारण ते जसं अविनाशनी पूर्वी एक्सप्लेन करत, कॅपिटल गुड्स इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या मोठ्या मशीन घेऊन जातात ते, आणि ते एका वेगळ्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये तुम्हाला ती फिगर सांगितली गेली होती. निखिलनी ती फिगर स्पेसिफिक अब्बासला कोट करायला का सांगितली की 50 लाख फिगर असली तरी वी डोंट डिटर टू मेक दॅट इन्व्हेस्टमेंट, बिकॉज इट इज अन इन्व्हेस्टमेंट, इट इज नॉट अन एक्सपेन्स. आणि त्यातून जे लीड मिळतात ते पुढे 4 वर्ष चालू राहतात, आणि बारिंग वन पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्स इन देअर एंटायर बिझनेस लाईफ स्पॅन त्यांना आतापर्यंत एक्झिबिशन कधीही लॉस मध्ये गेलं नाही. मिनिंग त्यातून जे लीड्स निघाले त्यातून त्यांचा बिझनेस एवढा जनरेट झाला की त्या एक्झिबिशनची कॉस्ट भरून निघाली, आणि 50 लाख हा वन ऑफ झालेला फक्त मागच्या वेळच्या के शो मधला एक्सपेन्सची फिगर आहे. तर 50 लाख ही रिप्रेझेंटेटिव्ह फिगरच नाही. इनफॅक्ट व्हॉट इज ट्राइंग टू टेल यू इज की ही फिगर एवढी मोठी असली तरी तुम्ही ती इन्व्हेस्ट करायला घाबरू नका. याचा अर्थ प्रत्येक वेळी ते जातात आणि 50 लाख उधळून येतात असा त्याचा अर्थ नाहीये. सो ते 50 लाखावर जास्ती चर्चा नको, 50 लाखाचा ब्रेकअप नको. जो ब्रेकअप तुम्हाला कल्याणनी दिलेला आहे 7 लाखाचा किंवा संजयनी दिलेला आहे 12 लाखाचा, that is more representative and applicable for you people. So discuss on that particular point. Thank you. Okay sir. एक मी पार्थच्या रिलेटेड एक गोष्ट सांगतो. जस्ट टू पार्थ कसं आहे ना की प्रत्येकाचा रिलेव्हन्स वेगळा असेल एक्झिबिशनचा किंवा कॉस्ट ब्रेकअपचा. ओके, सो आपला मेन अजेंडा आहे की ह्या प्रेझेंटेशन किंवा ह्या सेशन्स मधनं तुमच्या रिलेटेड काय गोष्टी आहेत आणि तुम्ही त्या कॉस्टिंग मध्ये ऍड कराव्यात, हा खरं तर मेन अजेंडा आहे याच्यातला. आणि ऍज अब्बास सरांनी सांगितलं होतं की तुम्ही पर्सनली मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तो तसे जर काही मुद्दे असतील, तुम्हाला काही प्रत्येकाला डाऊट असतील, तुम्ही त्या स्पीकरशी बोला किंवा त्यांच्याशी बोलू शकता. म्हणजे खरं तर ओके सर. ओके, बरोबर आहे. नाही, एक्झिबिशनचं हॅलो, कॉस्ट कटिंग मध्ये इंडियन बूथ असतात, त्यानंतर सिडबीची हेल्प असतात, त्यांनी कॉस्ट कटिंग आणखी होऊ शकतं. पण जेवढं कॉस्ट कटिंग तुम्ही तिकडे बघता तर तिकडे पोटेन्शियल पण कमी होतं. म्हणजे तुमची सेपरेट आयडेंटिटी. काही वेळेला असं होतं, काही लोक इंडियन पॅव्हिलियन जातच नाही, इंडियन पॅव्हिलियनला जायचंच नाही असं पण करतात. त्यामुळे आम्ही कायम सेपरेट आमची आयडेंटिटी क्रिएट केली. तर हा कॉस्ट जो आहे, फॅक्टर जो आहे, 3 लाखापासून 3 कोटी पण करू शकता. किती मोठा शो आहे, तुम्हाला काय दाखवायचं त्याप्रमाणे ते व्हेरी होतं. मी आता सेव्हिंग करायला आणखी पण काही आयडिया आहे. 1.5 लाखामध्ये किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आम्ही स्टॉल कसा करू शकतो त्याचा एक स्क्रीन शेअर करतो मी. कसा दिसतो स्टॉल बघता येईल सगळ्यांना. झाली का शेअर? झाली. हा आमचा स्टॉल आहे. म्हणजे ह्याच्यात आम्ही तुम्हाला दिसतील की आम्ही ते शेल्फ वापरलेले आहेत. शेल्फवर काही इन्स्ट्रुमेंट ठेवलेले आहेत. नंतर सेंटरला एक ग्लास टेबल घेतलाय, ग्लास डिस्प्ले टेबल, आणि त्याच्यात आमचे जे कन्झ्युमेबल आयटम आहेत ते ठेवलेले आहेत, आणि बाकी बाजूला सगळे पोस्टर्स लावलेले आहेत. असा हा साधारण आमचा त्यावेळेला आम्ही हा 15 स्क्वेअर मीटरचा स्टॉल घेतला होता त्यावेळेला, बोथ साइड ओपन. हा अशा पद्धतीने हे जर केलं, हाय एंड जरा पोस्टर्स घेतले, आणि हे 2015 मधलं आमचं एक्झिबिशन होतं. आणि
तर आपण साधारण 1 लाखाच्या आसपास आपले स्टॉल डेकोरेशनचे किंमत लिमिट करू शकतो. जस्ट शेअरिंग. Okay then. Okay then. I think so. We'll finish session. Pramod. हो सर, झालंय सगळं. काही इश्यू नाही. Okay. ओके, Thank you, थँक्यू. Sanjay and Vijay for the थँक्यू. 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 Thank you, Sanjay. Thank you very much. Very informative. thank you Vijay and Sanjay for the very fine details. Thank you, Sanjay sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Aditya sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you, Vijay sir. Thank you, Aditya sir. Thank you, Vijay sir. वेलकम. Thank you, Sanjay. Aditya, thanks a lot. Aditya, bye bye. Thank you all. Thank you, Aditya, Sanjay, Vijay, everyone. Fantastic. And Irfan. Dinesh sir, thank you. Thank you, Good Aditya. sir. sharing. Yeah.